सत श्री अकाल। मान राइजिंग स्टार एजुकेशन चैनल ते एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो विच असी चंडी दी वार दा जिक्र कर रहे सी। चंडी दी वार दियां कुछ कु सत्रा दी व्याख्या भी कीती सी ते तुहाडे नाल इह वादा भी कीता सी भी असी इस काव्य रूप में जो कि पंजाबी साहित्यमाला पाठ पुस्तक में दिता गया है, चंडी दी वार वीर काव्य, उन्होंने असी दो भागों में बनावांगे। सो पहला भाग तुहाडे सामने असी पेश कर दिता सी जिहदे विच असी 3 पैरिਆਂ का जिक्र किया सी ते उस तो अगला भाग है जिहड़ा वो हुण तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं। मैं फिर एक गल दोहरावांगा कि चंडी दी वार जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित है ते पंजाबी साहित्यमाला पाठ पुस्तक विच जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं क्लास के सिलेबस दे विच इस वीर काव्य का कुछ कु अंश तुहाडे पाठ पुस्तक के कोर्स विच पाया गया ताकि तुहानूं पुराने इतिहास बारे पता चल सके, वीर काव्य बारे पता चल सके कि आखिर वीर काव्य विच किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। सो तुहाडा ज़्यादा समा ना लैंदे हुए चंडी दी वार का भाग दूसरा पेश करन जा रहे हैं। पेश है तुहाडे सामने चंडी दी वार। कहंदे उखलियां नासां जिन्हां मूंह जापन आले, उखलियां नासां जिन्हां मूंह जापन आले, ताए देवी सामने बिर मुछले आले, सुरपत जेहे लड़ हटे वीर टले ना टाले, ओ गज्जे दुर्गा घेर के जन घड़ियर काले। ध्यान नाल सुने जरा, एक एक लाइन का मैं व्याख्या करांगा। पहला सारा पैरा पढ़ रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन जो करांगे आप एक एक लाइन की करांगे। ध्यान नाल फिर दोबारा सुनो जरा। कहते उखलियां नासां जिन्हां मूंह जापन आले, कहते जंग के मैदान दे विच एक पासे दुर्गा देवी ते दूसरे पासे राक्षसा का युद्ध हो रहा है। राक्षसा की अगवाई सुंब निसुंब कर रहे ने ते देवतिया की अगवाई दुर्गा देवी कर रही है। सो जंग के मैदान का भयंकर दृश्य पेश करते हुए गुरु कवि पेश कर रहे हैं। कहते कि उखलियां नासां जिन्हां मूंह जापन आले, इस पैरे दे विच राक्षसा के चेहरे मोहरे बारे वर्णन किया गया भी वो देखने नूं किस तरह के लग रहे सन। कहते उखलियां नासां, कहते उन्हां दीयां नासां सी जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां सी, जिस तरह की उखलियां होंदियां उसी जिहड़े वो भी आलियां की तरह लग रहे सी। पुराने जमाने में की करते सी, दीवार दे विच काला जिहा बना दिंदे सी जिहदे विच अपना दीवा रखने के लिए, क्योंकि रोशनी का अजकल की तरह का प्रबंध होंदा नहीं सी, दीवा रखने लिए जां होर कोई समान रखने के लिए आले का इस्तेमाल किया जाता सी। सो राक्षसा के चेहरे का वर्णन करते हुए कहते उखलियां नासां जिन्हां मूंह जापन आले, ताए देवी सामने बिर मुछले आले, दुर्गा देवी के सामने उन्होंने हमला कर दिता, रण के मैदान में आ गए। वो वड्डिया वड्डिया मुछां वाले बहादुर योधे सन। कहते सरपत जेहे लड़ हटे वीर टले ना टाले, सरपत जेहे मतलब कि राजा स्वर्ग का राजा इंद्र, उन्होंने बड़ा अपने आप उत्ते घुमंड सी। कहते कि साडे नाल तां स्वर्ग का राजा इंद्र वर्गे लड़ के हट गए ने, परंतु वो जिहड़े राक्षस सन वो टालियां टलदे नहीं सन। गज्जे दुर्गा घेर के जिन घड़ियर काले, वो दुर्गा देवी नूं घेरा पा के इस तरह गरज रहे सन, इस तरह गरज रहे सन जिस तरह के काले घड़ियर मतलब कि काले बदल गरजते हैं। सो अगला पैरा कहते चोट पई खरचामी दला मुकाबला, चोट पई खरचामी दला मुकाबला, घेर लई वरियामी दुर्गा आन के, राक्ष वड्डे अलामी भज ना जान दे, अंत होए सुरगामी मारे देवता। ध्यान दे नाल कहते चोट पई खरचामी दला मुकाबला, खरचामी खोते दे चमड़े नाल मड़े हुए नगारे दे उत्ते जिवें ही चोट वजी, चोट पई खरचामी दला मुकाबला, दोहां दलां दा मुकाबला शुरू हो गया। एक पासे देवते दूसरे पासे राक्षस। चोट पई खरचामी दला मुकाबला, घेर लई वरियामी दुर्गा आन के, घेर लई वरियामी, वरियामी उन्हां बहादुर योधियां ने, बहादुर
क्योंकि राक्षस सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰਿਆਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੇਰ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਾਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਲਾਮੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਰਾਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਲਾਮੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਮਾਰੇ ਦੇਵਤਾ, परंतु अंत नूं जदों देवतियां ने उन्होंने मार मुकाया तो वो स्वर्गां दे रस्ते चले गए। इस तो अगला पैरा जी कहते दोहां कंधारा मुंह जुड़े दल घुरे नगारे, उड़ आए सूरमे सरदार रनियाले, लैके तेगा बरशियां हथियार उबारे, टोप पटेला पाखरा गल संझ सवारे, लैके बरशी दुर्गशाह बहुत दानव मारे, चढ़े रथी गज घोड़िए मार भोए ते डारे, जन हलवाई सीख विच विन बड़े उतारे। ध्यान दिओ जरा, कहते दोहां कंधारा मुंह जुड़े दल घुरे नगारे, जिवें ही जंग के मैदान दे विच नगारे उत्ते चोटां वजियां, दोहां कंधारां दे दोहां फौजां दे मूँह आमो सामने जुड़ गए। कहण तो भाव कि दोनों कंधारा दोने फौजां आमो सामने आ डटियां जंग दे लई। ओरड़ आए सूरमे सरदार रनियारे, ओरड़ आए सूरमे ओ बहादुर योधे सन जिहड़े बहादुर राक्षस सन जिहड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सरदार रनियारे रण मैदान दे विच रण विच जूझण वाले राक्षस जंग के मैदान विच पहुँच गए। लैके तेगा बरशियां हथियार उबारे, हत्थां दे विच उन्हां दे तेगां सन, वड्डियां वड्डियां तलवारां सन, बरशियां सन ते वो अपने हत्थां दे विच तलवारां नूं उपर उलार रहे सन। टोप पटेला पाखरा गल संझ सवारे, टोप जंग के मैदान में उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हथियारों तो वारां तो बचन के लिए टोप पहने हुए सी। टोप पटेला पाखरा, पटेला लोहेदार जाली पहनी हुई सी ताकि तलवार का या किसी हथियार के वार दे नाल उन्हां दी गर्दन या होर शरीर का अंग ना कट्टिया जाए। टोप पटेला पाखरा, हाथियां घोड़ियां दे उत्ते भी पाखरा काठियां चढ़ाइयां हुई सी ताकि उन्हां दा भी कोई नुकसान ना होवे। गल संझ सवारे, गले दे विच उन्हां ने संजोआ मतलब कि बख्तरबंद, जिस तरह अजकल बुलट प्रूफ जैकटा ने बिल्कुल उस तरह पिछले जमाने के जो क्योंकि उदों हथियारों की आमो सामने लड़ाई होती सी, तलवारां दे वार किए जाते सी, वार प्रतिवार किए जाते सी, तो उस समय अपने शरीर का बचाव करने के लिए बहादुर योधे जिहड़े हुंदे सी ओह की करदे सी, संजोआ पहनदे सी ताकि उन्होंने शरीर का बचाव हो सके। बख्तरबंद जिन्होंने आप कह सकते हैं, जिन्होंने बुलट प्रूफ कह सकते हैं। बुलट प्रूफ बुलट का मतलब कि गोली का वार नहीं उहदे तक पहुँचता, परंतु बख्तरबंद तलवार का वार उहदे तक नहीं पहुँचता सी। उन्होंने अपने गलियां दे विच संजोए सजाए हुए सन ताकि जंग दे विच किसी किस्म की उन्होंने हानि ना होवे। लैके बरशी दुर्गशाह बहुत दानव मारे, परंतु जंग के मैदान में जिवें ही दुर्गा देवी सामने आई उन्हें अपने हाथ में बरशी लै लई ते बहुत सारे दानवां नूं मार मुकाया। चढ़े रथी गज घोड़ियन मार भोए ते डारे, चढ़े रथी वो राक्षस जिहड़े अपने रथां दे उत्ते बैठे हुए सी, गज हाथियां दे उत्ते बैठे हुए सी, घोड़ियां दे उत्ते बैठे हुए सी, मार भोए ते डारे, उन्हां नूं अपने हथियारां दे वार दे नाल मार के भोए ते जमीन ते सुट दिता। जन हलवाई सीख नाल बिन बड़े उतारे, ते वो घोड़े तो डिगदे हुए इस तरह लग रहे सन मनो जानो या मन लवो जिवें कि किसी हलवाई ने सीख दे विच वड़ियां नूं विन विन के उतारिया होवे। इस तो अगे मैं पहले ही जिक्र कर चुका कि बहुत भयंकर युद्ध का वर्णन किया गया है कि एक पासे दुर्गा देवी जो कि देवतिया की अगवाई कर रही है, दूसरे पासे राक्षस ने वो भी घट नहीं। इस करके लड़ाई का दृश्य बहुत ही भयंकर पेश किया गया है, वार प्रतिवार हो रहे हैं, लहू मिंज की लड़ाई हो रही है, बहुत ही भयंकर वातावरण सिरजा गया है। सो अगे की कह रहे हैं, कहते दोहां कंधारा मुंह जुड़े नाल धौंसा भारी, लई भगोती दुर्गशाह वर जागण भारी। दोहां कंधारा मुंह जुड़े नाल धौंसा भारी, लई भगोती दुर्गशाह वर जागण भारी, लाई राजे सुंभ नूं रत पिए प्यारी, सुंभ पलानो डिग्या उपमा बेचारी, डुब रत नालो निकली बरशी दो धारी,
ਜਨ ਰਜਾਂਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧੌਂਸਾ ਭਾਰੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧੌਂਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ। ਲਈ ਭਗੌਤੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ ਵਰ ਜਾਗਨ ਭਾਰੀ। ਵਰ ਜਾਗਨ ਤਲਵਾਰ, ਭਗੌਤੀ ਤਲਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਲਾਏ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੰਭ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਤ ਪੀਏ ਪਿਆਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਸੁੰਭ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਰੱਤ ਖੂਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਭ ਪਲਾਨੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੁੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਠੀ ਤੋਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਪਮਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਡੁੱਬ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੋ ਧਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਬਰਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਰੱਤ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਤ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਰਜਾਂਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾੜੀ। ਜਾਨ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ ਸੂਹੀ ਸਾੜੀ, ਸੂਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਿਆ ਸਬਾਹੀ। ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਿਆ ਸਬਾਹੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਜੂਤੇ ਦੁਰਗਸ਼ਾ ਗਹਿਰ ਸਭੀਅਰ ਬਾਹੀ। ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਸੰਗਾਰਿਆ ਵਤ ਜਿਹੇ ਸਾਹੀ। ਫੌਜਾਂ ਰਕਸ਼ ਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰੋਵਣ ਤਾਹੀ। ਮੂੰਹ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛੱਡ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛੱਡ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀਂ। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਅਨ ਮੁੜ ਝਾਕਣ ਨਾਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੰਭ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਿਆ ਸਬਾਹੀ। ਸਬਾਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਜੂਤੇ ਦੁਰਗਸ਼ਾ ਗਹਿ ਸਭੀਅਰ ਬਾਹੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਜੂਤੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਪਕੜ ਲਏ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ, ਗਹਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਸਭਨੀ ਬਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੰਗਾਰਿਆ ਵਤ ਜਿਹੇ ਸਾਹੀ। ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਵਤ ਜਿਹੇ ਸਾਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਰਕਸ਼ ਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰੋਵਣ ਤਾਹੀਂ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛੱਡ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਚੜ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਅਨ ਮੁੜ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਭਿਭੇਖ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫੇਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਸੁੰਭ ਨੇ ਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਜਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਠਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਭਿਭੇਖ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਅਭਿਭੇਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਦਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਭਿਭੇਖ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਛਤਰ ਫਰਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ। 14 ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ 7 ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ, ਜਗ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਗਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੌੜੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾ ਜੁਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਗਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਸੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਸੇ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿੱਸੇ, ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।